Kashmir National Conference, Jammu Kashmir National Conference, हमारी कौम फिलहाल बदलाव اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد سن نوجوان قائد جناب عمر ابلا صاحب پارٹی جنرل سیکرٹری جناب علی محمد ساگر صاحب لیڈر نیشنل کانفرنس نذیر قریشی صاحب طاہر سن ترجمان جناب تنویر صادق صاحب صدر ضلع بارہمولہ ڈاکٹر سجاد شفیع صاحب انچارج کانسٹیٹنسیز ضلع بارہمولہ انچارج کانسٹیٹنسی ضلع بانڈی پورہ انچارج کانسٹیٹنسی ضلع کپوارہ ڈی ڈی سی سن رحمہ شبیر لون صاحب ڈی ڈی سی شویس ناصر صاحب صدر ضلع وومنز ونگ نیلوفر جی فارمر میونسپل پریزیڈنٹ مسرت جی بیچ سٹیجز پر سینئر ساتھی تو سارے ونچو بلاک پریزیڈنٹ حضرات تو ساری مین دوست یار ساتھی تو سارے ونچو میں طرف السلام علیکم اور سردار بھائیوں کو میرا سسری اکال بدیم نے تون وقت کے میں ام کتن احساس کہ تہ گو واریاہ کال پرارا پہلے میں عمر صاحب سے کچھ کہنا چاہوں گا یہ بہت ضروری ہے جب میں صبح سر یہاں پر قریباً 11 سوا 11 بجے پہنچا تو میرے کچھ ساتھی یہاں تھے 12 بجے تو یہ لگا کہ شاید کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر اور جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں مجھے احساس ہوا شاید میں نے جلسہ کر کے کنونشن کر کے کوئی غلطی کی مجھے نذیر قریشی صاحب نے کل کہا یار کینسل کرو میں نے اس کی بات کیوں نہیں مانی تو اور پھر جب تھوڑا سا موسم کھلنے لگا سارے ساتھی آگے میرے یہاں جتنے بھی بارہمولہ کے انچارج کانسٹیٹنسیز ہیں ہمارے ساتھی یہاں پر ہیں جب یہ آگے یہاں پر تو انہوں نے مجھے حوصلہ کہا کوئی بات نہیں ابھی سردی ہے اور بعد میں جب دیکھا کہ لوگ جوگ تر جوگ آتے گئے اور انشاءاللہ رحمان یہ بڑا کاروان جو آپ کے سامنے ہے آپ کے استقبال کے لیے ہے جمع ہے انچارج کانسٹیٹنسیز ارشاد کار سے خیر صاحب چون طرح شاید اردو فکر کے میں ان ضلع بارہمولہ کے انچارج ضلع کپوارہ کے انچارج ضلع بانڈی پورہ کے انچارج ناو ہے نا لگ میں ٹائم تمکین میں ساری بھی نہیں اجتماعی طور آسان بہرحال کوئی بات نہیں جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں تمیک ساری بھی احساس تو یور یہ تعداد اس نوزیون
یہ کتن رکاسی کران کہ تھی محبت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس تھی محبت نیشنل کانفرنس لیڈرشپ اور تھی اعتماد کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس وہی جماعت اس تہد مستقبل سوائے اگر اس یاد کرو پنن اسلافن یم سن بزرگ یم اس من آز کی تمو یت قومس واریاہ کینٛہہ دیُتمُت یہ وقت بہ کن جائے کن سات بیہوان چھس پنس پانس ست چھس کت کران کیا آسے تم وقت حال یہ وقت شہری کشمیر یم قومچ باغ دوڑ سنبھالان اس یہ وقت تس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بالکل باسان میں آج سوئی ذہن بھی آج تمی حالت پکان مگر امید انشاءاللہ رحمان اچھی ڈاکٹر صاحب کی قیادت اچھی عمر صاحب کی قیادت انشاءاللہ رحمان ان کے مضبوط ارادہ انشاءاللہ رحمان ہمیں پائی تکمیل تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ رحمان ہم کسی بھی صورت میں ہار نہیں مانیں گے ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے جو حق ہمارے ساتھیوں نے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلافوں نے ہمارے لیے رکھا تھا اس حق کے لیے ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جناب یہ کوئی بیٹ جمع ہوئی نہیں اس لیے کہ میں نے ان کو پیسہ دیا ٹرانسپورٹ کر کے خود آئے ہیں اپنے پاس انہوں نے اپنا پیسہ اپنا ٹرانسپورٹ اور میں آپ کو بتاؤں 2019 میں ہم نے یہاں ایک پروگرام کیا تھا اسی ایریا میں اسی جگہ پر کیا تھا ایک پروگرام اس کے بعد آج اس کے بعد دوسرا پبلک جلسہ ہے یہاں پبلک کنونشن ہمارا ہے یہ محض آپ کے لیے ہے ان کو اعتماد ہے آپ کی لیڈرشپ پہ ان کو یقین بھی ہے انشاءاللہ رحمان کہ آپ ان کو اس دلدل سے باہر نکالو میں آپ کو اپنی طرف سے آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ آئے ہیں جتنے بھی یہاں زوما حضرات ہیں اپنی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بکار نے کہاں سیاسی کا بوجھو تو سارے یمن سینئر قائدن عمر صاحب بہت تھی پنہ طرف مبارک دان ساروین تھی او یتس اور ساروین حوصلہ افزائی کرو یتس بہت بہت شکریہ گریزی صاحبس یم کرن یتس پن سرین خیال پیش گریزی صاحب جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس زندہ جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس زندہ جناب ڈاکٹر غلام عبداللہ زندہ عمر عبداللہ صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جاوید صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حضرت مآب جناب عمر عبداللہ صاحب وائس پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر جناب علی محمد ساگر صاحب جنرل سیکریٹری نیشنل کانفرنس جموں اینڈ کشمیر جناب چودھری صاحب جناب ڈاکٹر سجاد صاحب جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں آپ کے یہاں پر شمیع ابرائی صاحب ہیں تنویر صادق صاحب ہیں اور جتنے بھی ہمارے کانسٹیچوئنسی سے انچارج ہے کہ نام نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم لگے گا سائنی خود میں آنے بھائیو بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح ہے کہ جاوید صاحب نے یہاں کہا ایمون دپن نظیر گریزی عثمانان کہ مکر ہی جال سکاگا یہ کنونشن مکر اس کی وجوہات کیا ہے میں نے کیوں بولا کہ کل نہیں کرنا یہ جموں کشمیر ستہی پیٹا ہم کو پیسا گیا طرح طرح سے پیسا گیا 1931 سے لے کے صحیح کہہ رہا ہے 1931 سے لے کے آج تک کشمیری کبھی چین کی نیند نہیں سونے دیا اس کو اور اس سازشوں میں شامل کون تھے انہوں نے کیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ تو ہمیں ظلم کرنے کے لیے تھے ان سازشوں میں شامل تھے یہاں کے لوگ اور
आज भी कुछ लोग ढोल पीट रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि पता नहीं कल हम जेल में होंगे या कहीं और होंगे। आज 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी कुर्बानियां दी। उन्होंने भी मारा, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हट गए। कल इस रियासत की तकदीर का फैसला होने वाला है। जो हमारा निस्फ़ुल ईन है उसका फैसला होने वाला है। जो 1947 से हमने नारे लगाए, उसका फैसला होने वाला है। और हमें उम्मीद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा। अगर इंसाफ नहीं करेगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने मौके पे रहेंगे। हम इस 370 के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक नहीं हासिल करेंगे। आज कुछ लोग कह रहे हैं तो इसे क्यों ना हासिल करें। ये तो शेख साहब को भी कहा गया था जब वो नेता 1931 में मैदान में कूदा कि महाराजा को मैं यहाँ से निकालूंगा, इस कश्मीरी को जुल्म से आजादी दिलाऊंगा, मुफलिसी से आजादी दिलाऊंगा, लाचारी से आजादी। तम सातन शेख साहबस कोई माना कि महाराज ये चाली। आज भी वही लोग कह रहे हैं तुम कैसे हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हम नहीं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, कभी न कभी हम अपना अधिकार हासिल करेंगे। नाने भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए मुझसे गुजारिश करान, आज खाने की लड़ाई नहीं है, आज नौकरी की लड़ाई नहीं है, आज पानी की लड़ाई नहीं है। सड़क भी बनेगी, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब ये कौम रहेगी और इस कौम को रहने के लिए अच्छी यकवती पकन और आगे नस्मुल ईन पे चलना है और हमको शेख साहब की बात पे चलना है। हम आलू खाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनाब चौधरी रमजान साहबस करूं पन जरीन ख्याल चौधरी रमजान साहब। नामदी व नस्ल अला रसूल नबी करीम सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदकल्लाहु रसूल नबी करीम। सैन मोहतरम कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, सैन जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब, शमी ओबरा जी ट्रेजरर, बेच नज़ीर गुरेजी साहब, सैन नार जोनिक प्रेसिडेंट बे तुहद कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जावेद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद साहब, तनवीर सादिक साहब, सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर साहब, तो दक्षिण खोवन सन कार साहब ते सारी यम जन कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज नॉर्थ कश्मीर DGC साहिबान, एडवोकेट यूलो खान, बाकी सारे मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम। मे ब्रोट यम जन सन कारकुन बिहित, सन बुजुर्ग बिहित, सन प्रेसिडेंट बिहित, यूथ नौजवान, सान कोर माज बहन, तो सारे मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम। पन्ने तरफ कर बह गोड तो सारे मुबारक। बिलखसूस तुंदिस कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जनाब जावेद साहबस इमन मुबारक कि आज कोर तमो यमनस ऑर्गेनाइज अख जान इम्प्रेसिव कन्वेंशन पन्न कारकुनन हुंद अवामी जलसह कह यह तंजीम कार्डन युस यतनस समयामुत हो सकता है अगर जलसा ऐसे अवामी जलसा तो तेल ऐसे बाज़ाब्ते तमी हिसाब मगर आज में तमिच जरूरत क्या। इलेक्शन नजदीक क्या, इलेक्शन सठा दूर। अलबत्ता मामला सियासी मामला, समाजी मामला, पार्टी मामला
یمن کنوینشن یہ مقصد آسان کہ یم زن پارٹی ہند قائدین بالخصوص یم زن سن پارٹی ہند نائب صدر روحی روان فاروق صبس پتہ یہ ڈائریکشن آسان یہ کارکنس پتہ پنس عوامس برو پن لوکن برو پن حلقن من پن علاقن من ڈسپرس کر عوامس برو امی خاطر کنوینشن کر تہ پتہ ات پہ گریزی صبن وون 2019 5 اگست گو سانس تشخص پہ حملہ اور پگہ آمت دہ مقرر کرنے تمیک فیصلہ سپریم کورٹ با اختیار سپریم کورٹس کیا فیصلہ دن ریاستی جموں کشمیر لوگ دن تک پن رد عمل پارٹی تمام پارٹی دن پن رد عمل یم سات سہ فیصلہ یہ سان زن پارٹی قیادت پارٹی لیڈرشپ تم دن تک متعلق رد عمل تو اس پہ برہ ات متعلق گھن کی البتہ کی کت ضروری تم سائنسی کت اس بنو پی ایچ ڈی کھانا الیکٹورل الائنس پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی صرف ریسٹور کرنے خاطر 370 پن سہ سٹیٹ ہوڈ سٹیٹ آئی پھٹرانے 3 اے ریسٹور کرنے خاطر ات مز ڈاکٹر فاروق صبن پہل واریاہ پارٹی رلائیں کی سجبرائیں مگر آج پارٹی مسلسل حملہ کران پی ایچ ڈیس پہ ڈاکٹر صبس پہ نیشنل کانفرنس عمر صبس پہ تہ پہ اور یہ گو شپینس مز تہ یہ گو رات بجبیرس مز تہ یہ گو اوتر کپوارس مز زبردست کر تمو حملہ چلو بھائی اس پہ کرنے حملہ توتہ گئی ٹھیک مگر سون قائد سون یہ قومک محسن یہ زن جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ یم ونکس یتھ دنیا مز کی وہ لگ سن تمن پہ حملہ کرنے ات متعلق کتھا وی تم اوتر کپوارس مز نیشنل کانفرنسن نے ایکارڈ کور تم مز کیا درو بی ون بیا کت پوٹ ہسا وون نیشنل کانفرنس یمن دون کتن متعلق کر بہ کت گۄڈنیتھے ونو یتنس تۄہہِ تمام برائین ہند جڑ تمام یم زن ڈریکونین لاز یہ آئی ریاست جموں کشمیرس مز یم زن ونکس تہ ہائی سنس ریاست مز سہ گو آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ یہ کب آو یہ آو سپٹمبر 1999 مز اور سپٹمبر 1999 مز ہندوستانس مز وزیر داخلہ مفتی محمد سعید یہ آرمڈ فورس سپیشل پاورز ایکٹ نارتھ ایسٹ کن سٹیٹن مز کینسن یم زن تہ ٹیریٹریز بیس اروناچل کن 8 ڈسٹرکن مز تتہ نکسل تتہ باقی چیز یہ اون مفتی محمد سعید 1999 مز یہ زن تمام برائین ہند جڑ آز تہ چلان کشیز نے حکومت ہوں یہ تلت کی تک زبردستی عمر صبن کور زبردست پہ ہٹانے خاطر محنت بلکہ وون اکس وقت پہ مرکزی سرکار دپ بڈگام سری نگر کم سے کم جمس مز تل تو یہ آرمڈ فورس پہ وونک نا کی اون کن یہ مفتی محمد سعید دویم یس زن پتہ سیکشن 3 آف دا آرمڈ سپیشل فورسز ایکٹس تحت ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ آو قرار دن ریاست جموں کشمیر یہ آو ایمرجنسی وقت 1999 مز ام سات یہ چیف منسٹر ام سات ہوم منسٹر ہندوستان مفتی محمد سعید اور یہ تہ یاد کت پہ گئی یہ فلیئر اپ ملٹنسی یم سات مولوی فاروق یہ مارنا آو شہید آو کرنا پتہ تم سندس توبوتس پہ گولی چلان تم سات مفتی محمد سعید یہ سرکار برخاست کرنے بنیادی وجہ تم سات ڈاکٹر فاروق ترو حکومت بنیادی وجہ گو جگموہن سوزک پہ فاروق صاحب دپنک نسا دمو یہ گھس یہ گھس یور کن یہ قاتل اس کو مت بھیجو ہندوستان کے عوام میں اس ہسا کروڑ 100 کروڑ لکن حساب ہوتی کت سوزو اس کرو تسلیم مگر اس کو ہم تسلیم کریں لیکن مفتی سعیدن بنو تم سات یہ پوائنٹ
کہ یہ گھن جگمون اور پتہ وچھو تھی جگمون کیا کور یہ ٹیررسٹ ڈسرپشن ایکٹ یہ بنیامت 1999 مز یہ کور مفتی محمد سعید صاحب نے سوز یور یت ریاست جموں کشمیر مز اتھے پہ 249 بیاکھ آرٹیکل 249 انڈین کانسٹیٹیوشن یتھ تحت تمام اختیارات ریاست کے لکن آئی نن تم آئی مرکز حوالہ کرنے ہندوستان کس پارلیمنٹس حوالہ کرنے یہ گو اتھ ٹائمس مز یم سات مفتی محمد سعید اس ہندوستان ہوم منسٹر اس دِوان الزام تہ سا اونو پوٹا تہ پتہ پوٹا کر لوگ یہ ریاست جموں کشمیر مز حالانکہ اس ہندوستان چھ واریاہ سٹیٹن مز چلان یہ کر بڑ لوگ یلی 9/11 کو امریکہ مز پتہ گو ہندوستان کس پارلیمنٹس مز نومبر سی مز حملہ تتہ آئی شہید کرنے واریاہ نفر یہ گو ریاست جموں کشمیر پہ حملہ تم سات کور مرکزن نہ صرف یہ یوت بلکہ سارے ہندوستانس مز آو پھوٹا لگانا زبردست کوشش کر تم سات ڈاکٹر فاروق صاحب باقی یہ گوس ہٹن دفعہ 144 نافذ ہوتا تھا اتس کن جائے گا معمولی کی مور دین 15% مور دین 15% یا مور دین 5% کن سات اجتماع تک مز یہ لگا 140 بس یوت یوس UAPA ایکٹ خطرناک قانون بنانا یت رول بیل از ناٹ دا رول جیل از دا رول یت کرمنلائز آو کر ڈسنٹ ڈیموکریسی کیا گو رائٹ ٹو ڈسنٹ زمانہ کت بکو بنایا نا یہ حقیقت کہ نشو اختیار اچھونا ڈیموکریسی لگایا یہ UAPA ایکٹ کو اس طرح سخت بنایا اور یت مز سرچ وداؤٹ وارنٹ یت مز زن پراپرٹی ہیکن ضبط کر ڈسنٹ کن کر جیل چھس گژھن جیسے یونیورسٹی میں ہو رہا ہے اس وقت یہ اسی کی دین ہے اسے لاگا چکے تھی ونو ایکٹ اس کر ایکٹ پتہ ونان بے دلیل ایکاڈے کو تین مز کیا ایکاڈ مز کیا یہ آئی نا تمام ریجیڈوری پاورس یم تہ قانون تم آئی نا ریاست جموں کشمیر کس اسمبلی دن یہ درا نا ایکاڈ مز یہ درا نا ایکاڈ مز اس یہ چیز کہ اس تہد آئین تہد ایجنڈ یہ ہسا کر مرکزی حکومت اس ریاست جموں کشمیر کے لوکو قربانی دم سٹرگل کرم یہ ہسا روز تمہیں نشان اور اس کا ہم پاسداری کریں یقینیت پھیلام سرسی ریاست جموں کشمیر تم اس یہ ایکاڈ گو اور یہ ایکاڈ اس اقتدار خطر کے ساختی ٹاکس 67 من گئی شروع 67 من مکلائی اور اس کے بعد شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے حکومت یہاں سنبھالی پتہ ایکاڈ باقی چیز پورے کریں اب اس حکومت ہی سنبھالی تھی مفتی صاحب اس تم سات ہندوستان کشمیر کو JNK مز پارٹی کیا پریزیڈنٹ کانگریس پریزیڈنٹ تم سات کانگریس وہ تم کم پارٹی بدل ات وقت 65 تام نیشنل کانفرنس ست پہ گو پہ بنیا کانگریس ست پتہ باقی پتہ جنتا دل پتہ BJP پتہ کیا تم اور یم سات یہ ایکاڈ کور وہی اس ایکاڈ بنا کرو مرکزی حکومت سے کرو یہ وڈرا سپورٹ اور ہماری حکومت گر گئی پتہ اس ایکاڈ اس ہیک پتہ تم لوز باغ تم سات پور تم ہیک گھت کی تاز ایکاڈ کے بعد یہ مرکز میں جنتا دل کی حکومت بن لیڈر سائڈ کی حکومت بن گئی تھی پتہ کس کرے یہ ایکاڈ کی شک پور یہ تو آپ نے کیا اور جب آپ نے ایکاڈ کیا BJP کے ساتھ اسی عمر صاحب نے کہا غلام نبی آزاد نے اس وقت کہا اس کو مت ملا ہاتھ BJP کو لیکن آپ نے پہل کی نہیں مجھے ملانا ہاتھ میں یہ پوسٹ میں یہ دولت میں یہ تو آپ کیا دے سکتے ہیں اور پاتم صاحب تم سسٹم میں آئے جو سسٹم میں سمجھا انہوں نے اور 3 مہینے 3 سال کے بعد آپ کو انہوں نے چلتا کر دیا اور تم مطلبی کیا دے اقتدار نے بے کیا دے اقتدار کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں نکلا اس ایکاڈ سے جو آپ نے کیا تھا ونا دلیل ونا ایسے ایکاڈ سے دلیل اب دیکھو کیا ہوا اس کا حشر پتہ
نیشنل کانفرنس لیڈر عمر صاحب کے خلاف پھر انگلیاں اٹھاؤ. پہلے دیکھو آپ کا کیا حشر ہوا. گۄڈٕ ژٕ ہیٚکھ تجھے سرپرستی ہُنٛد اتھ یُس زن چٲنِس کلس پٮ۪ٹھ اوس بی جے پی تھوٚومُت پہلے اس کو ہٹایا. اس کے بعد کیا کیا 2018 میں آپ کو سپورٹ وڈرا کیا تو گرا دیا آپ کو نیچے. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کے جتنے بھی لوگ ایم پیز منسٹر وغیرہ ایک ایک کر کے ان کو نکال دیا. وہ بھی اسی میں ہوا. اور پھر آپ کی اس کی یہ پوزیشن ہو گئی. چلو پارلیمنٹ الیکشن, اس پارلیمنٹ الیکشن میں آپ نے کل 20,000 ووٹ لے لیے. 13 لاکھ ساؤتھ کشمیر کی پارلیمنٹ سیٹ پر 13 لاکھ میں سے 20,000. جبکہ میں نے اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں جب میں نے 25,000 ووٹ میں نے لیے. اب یہ پارلیمنٹ الیکشن اس لیے آپ کی پوزیشن ختم ہو گئی تھی. آپ کو پھر سے نئے سرے سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کھڑا کیا. سونک پی ایچ ڈیس میں آپ کو عزت دی. ڈاکٹر فاروق صاحب شیخ صاحب خلاف عمر صاحب خلاف آپ کو ہم نے سپیس دے دی. یہ جو ڈی ڈی سی کے چناؤ تھے ساؤتھ کشمیر میں بہت سارے سیٹیں دے دی. آپ نے صرف 6 سیٹیں وہاں سے جیت دی, باقی آپ نے سب ہار دی. تو کیا ہے آپ کو یہ نہیں چاہے نیشنل کانفرنس کے خلاف بے بنا مفتی صاحب کا فلسفہ. مفتی صاحب کا فلسفہ ہے یہ صاحب مفتی صاحب آئنسٹائن البرٹ آئنسٹائن کن یہ صاحب نیوٹن یم زن سہ تھوری آف ریلیٹیوٹی دِژمٕژ چھِ. آج تہِ چھِ ساینسدان دُنیا تتھ پٮ۪ٹھ تشریح کران پتہٕ نوبل پرائز کران. مفتی محبوبہ مفتی جی ون بہٕ تٔمِس پزِ اکیڈمی کھولٕنۍ. تتھ منٛز وَنہِ مفتی صٲبن کیٛاہ اوس فلسفہٕ شاید سٲنۍ ینہٕ وٲلۍ نسل ما کرن تمہِ سۭتۍ کینٛہہ استفادہ حٲصل. کیا بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. آپ نے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا. لہذا بہ کر کنکلوڈ میری یہی گزارش ہوگی امتحانات امتحان مت آسن. آپ کا لیڈر جاوید صاحب اس کے پیچھے رہو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف. امس محنت کریں. یہ ڈسٹرکٹ میں نہ صرف زون کے بلکہ تمام کانسٹیچوئنسی ذمہ تہ پہ یہ مضبوط کر. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے اور بھی کچھ کہنا تھا مگر چونکہ وقت چھن کیا تو آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بیس میں بے کرو. گزارش سن پارٹی ترجمان تنویر صادق صاحب تہ کرن پنن زرین خیال اظہار پیش مگر چونکہ مختصر ہی کرن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹی ہند نائب صدر جناب عمر عبداللہ صاحب, پارٹی ہند جنرل سیکریٹری حاجی علی محمد ساگر صاحب, پارٹی ہند ٹریجرر جناب شمی اوبرائی صاحب, میون بوئے تہند عزیز جاوید ڈار صاحب, سین سینئر لیڈر چودھری رمضان صاحب, نذیر گریزی صاحب, ہمارے سجاد اوڈی صاحب, یتن بہت ساری, شوکت میر صاحب, شفقت صاحب, ریاض بیدار صاحب, کار صاحب, فاروق صاحب, مدثر شہمیری صاحب, تو خاص کر تو ساری مین بزرگ دوست بھائی السلام علیکم. زیادہ وقت میں پائی تو ساری آمد پن عزیز لیڈر عمر صاحب بوزن مگر زر چیز کر زیادہ کت کرنے. گۄڈنِچ کت جاوید ون بہ زی کت. نارملی 5-6 جائن کر میں کت بہت ہمیشہ ونان جیلس مز ساری ست مگر اگر اخ نفر خاص کر مس کران سو جاوید صاحب اس نبر یتن مگر اس سی جیلس مز کی. مگر اخ چیز ونو یوتا دیانت دار, دوستوں کا دوست نہ دشمنوں کا دشمن یہ کبھی نہیں تھا. یہ دوستوں کا دوست ہمیشہ ہر کسی ورکر کے ساتھ, چھوٹے کے ساتھ, بڑے کے ساتھ یہ اتنا پیار سے رہتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے انسان چھوڑ زہاں بور گسا. اسی لیے اللہ تعالیٰ تین انسان سائی ہمیشہ تنظیم تو توئی خاطر موجود بے توئی زاری امس سیت روزن ہمیشہ سوئی میون دعا. زتر چیز ون تت پہ کر پن تقریر اختتام. آگو یہ کہ پگہ اخ بہت بوڑ دہ تات پہ کرن عمر صاحب ساگر صاحب کا تات پہ ون کہ البتہ زی چیز بہت بمبی پران
تت مراٹھا مانوس مطلب تت تم مراٹھی لوگ پانس بڑ پن نا سہ جد و جہد پنہ خاطر کران تتھے پہ بہار تتھے پہ پنجاب تتھے پہ تامل چھنا یل تم پن اقتصادی حالات یا پن شناخت کت کران تم ہر وز اکوٹے روزان مگر یل کاشر پانس خاطر کت کران امس ونان یہ غلط یہ غدار یہ کران یل تم ٹھیک تو اس کیا غلط وۄنۍ اگر سٲری اکوٹے تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اسی منٛز نیران تِم لُکھ یِم اَسہِ درر چھِ واتناوان بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ 2 یِم ہر کُنہِ جایہِ وۄنۍ سا 2019 پتہٕ ٲسۍ أسۍ اکوٹے مگر یِم زٕ بیٹہٕ وٲلۍ یِم ژوٗنٛٹھۍ وٲلۍ یِم چھِ کٲشرسٕے خلاف کٲم کران اچھا مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز ییٚلہِ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز مراٹھی چھُ مراٹھیَس سۭتۍ پنجٲبی چھُ پنجٲبی یہِ کٲشِر ییٚلہِ اکوٹے چھُ روزان یِمن 5-6 لیٖڈرن کیٛاہ چھِ یہِ پرٛابلم اسی لیے اگر تۄہہِ آسیو یاد کوٹس منٛز تہِ گٔے أسۍ گۄڈٕ اگر تۄہہِ یاد آسیو عمر صٲب اوس پانہٕ کوٹس منٛز تتہِ گوٚو اگر کانٛہہ تنظیٖم لُکن خٲطرٕ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ اکوٹے ختم PhD آج گو لاسٹ وال بس زیادہ ون کہ اذان اللہ تعالیٰ بوزن پگہ گوس تیُتھ کانٛہہ فٲصلہٕ یُس سانہِ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ یُس اَسہِ سارنٕے خٲطرٕ گوٚژھ واریاہ عمدہ تہٕ اصل آسان أتھۍ پٮ۪ٹھ مۄکلاو بہٕ اکھ چیٖز ییٚلہِ بہٕ یور اوسُس یِوان صُبحٲے پوٚرُم اکھ ویٖڈیو تتھ منٛز اوس اکھ اصل شاعری یہِ مینو تۄہہِ یِم دِلہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ چھِ اَسہِ خٲطرٕ یِمو تبٲہی کٔر تہٕ یہِ یِمن دوس چھِ ییٚتٮ۪ن دپان لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا اٹھا ہے آج دل میں تماشے کا شوق بہت پچھے یم دچن کھوور یمن لوک چھنا تم کیا چھ جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بھی ہے یم چھ تتی لوک اللہ تعالیٰ تھین اس یمن نش دور یم کٲشرن تہ کٲشرن ہند شناخت ختم کرنے خاطر درامت چھ بے اللہ تعالیٰ تھین سٲنِس فاروق صٲبس سٲنۍ عمر صٲبس سٲنۍ جنرل سیکرٹری یتھ تنظیمس تیٖژاہ ہمت کہ پگہ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ انشاءاللہ یہ سٲنۍ جنگ چھِ سُہ انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنلی لاجکلی واتنٲیِتھ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ صحیح سلامت وۄنۍ کر بہٕ گُزٲرِش سانہِ پارٹی ہٕنٛدۍ ٹریجرر محترم شمی اوبرائے جی یم تہِ کرن پن زرعین خیالات اظہار یم چھِنہٕ اکثر کران تقریر کینٛہہ مگر ییٚتہِ کران ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ یِمو ڈاکٹر صاحب مائک کٔرِو تھوڑا ڈاکٹر صاحب مائک کٔرِو تھوڑا ڈاؤن تھوڑا بول ہمارے لیڈر عمر عبداللہ صاحب جنرل سیکرٹری ساگر صاحب جاوید صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ
शफी उरी साहब, सजाद उरी साहब, गुरेजी साहब, चौधरी साहब और मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे दोस्त गुरेजी साहब ने यहाँ कहा कि आप लोगों को जदोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कल बहुत बड़ा फैसला है कश्मीर के लिए। अगर हमारे हक में नहीं भी होता तो भी हमें इसको आगे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप लड़ेंगे कैसे? आपके पास मौका है, पार्लियामेंट की इलेक्शन आ रही है, आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पार्टी को मजबूत बनाकर बड़ी बहुमत से सारे कैंडिडेट्स को यहां से जिताकर भेजना है। उसी से मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम कश्मीरियों के पास अब क्या है, एक इज्जत है, जो हमें इज्जत वापस चाहिए। वापस के लिए हमें बैलेट बॉक्स भरकर भेजने हैं। दिल्ली को मालूम पड़ना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे कश्मीर के अंदर एक है। और आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, वोट कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए वोट कीजिए। जावेद मेरे भाई को यहाँ से मजबूत बनाइए, तो आप लोगों का और हम सबका इसमें भला है। मैं इसी से आप लोगों से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग सब यहाँ आए। शुक्रिया। गुजारिश पन्निस सीनियर कायद और पार्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी अली मोहम्मद सागर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पार्टी के कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, शमी इब्राहिम साहब, हमारे सीनियर लीडर जनाब चौधरी रमजान साहब, आज के मेज़बान और इस कामयाब जलसे में मुबारकबाद देते हुए अमीर जाहिद अहमद डार साहब, तनवीर सादिक साहब, हमारे नज़ीर अहमद साहब और जो हमारे आसिफ साहब है, रियाज बेदार साहब है, नज़ीर अहमद मलिक साहब है, पटाली साहब है, कैबन अहमद मीर साहब है, यहाँ बैठे हैं इजाद गाल साहब, डॉक्टर सजाद मोदी साहब, बेयूर अहमद, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, मोहल्ला प्रेसिडेंट, डेलीगेट हज़रत सानी में तरफा अस्सलाम वालेकुम। सलाम दिवा जवाब जोरे अस्सलाम वालेकुम। हम जो दुश्मन कमजोर का इंशाअल्लाह बोझन तो एक कायदे से इस आए इमसदी बोझान चाहिए इस वजह से चौधरी रमजान साहब ने वनो कि लीडरशिप आमुद पता नहीं यू टर्न क्या चीज ने वहां इंसान में डॉक्टर फारूक साहब ने सपोर्ट की जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट की जरूरत है, तमसा डॉक्टर साहब पद बस बाका मिश्रा फिक्र इमरान की तरफ बदलावान चाहिए। आज ये जो बातें कह रहे हैं वो हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उमर साहब ने पहले वार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इन जैसे लोगों ने हमेशा कश्मीरियों के मुफादात को तार तार कर दिए अपने मुफाद के लिए। आज जब डॉक्टर साहब की कोशिश थी कि एक हो जाए जम्मू कश्मीर के लीडर और लोग वो जमाते ताकि एक यूनाइटेड फाइट दी जाए इस बारे में, लेकिन आज फिर उन्होंने वो नुक्ता छोड़ दिया कि जिससे लगता है कि वो कभी यहाँ इत्तेहाद नहीं चाहते हैं, वो यहाँ के मसले को हल करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह उमर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, वो उस तरह बात नहीं करना चाहते। मगर तो ये बच्चा होशियार हो आने वाले वक्त में एक बात तो है कि इतने साक्ष्य हमारे खिलाफ हुई 1931 से लेकर शेर कश्मीर के खिलाफ, पहले बख्शी गुलाम मोहम्मद ने और फिर दूसरे लीडरों ने, साजिद साहब थे, मीर कासिम साहब थे, फिर महाराजा ने, उसके बाद और लोग आए, उन्होंने यहाँ के कश्मीर के नुकसान पहुँचाना चाहा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप क़यादत थी जनाब शेर कश्मीर की डॉक्टर फारूक की और आप उमर अब्दुल्ला की, आपने तमाम वो उनकी साजिशें नाकाम कर दी। आज फिर एक बार जब आपको मौका मिलेगा आप उनकी साजिशों को नाकाम कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो कहते हैं जी क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे भाई आप भूल गए कि आपने गांव गजल में 75 लोगों को शहीद किया, आप भूल गए हो। आपके जब जगमोहन
जिसको अपने गवर्नर भेजा यहाँ कश्मीर में भेजा, आप भूल गए हो? आप भूल गए हो तारीख शरीफ में सोपोर में कितने लोगों को आपने शहीद किया? आप भूल गए हो? आपने उधर जालनगर में, आपने तारीख शरीफ में, आपने सोपोर में कितने लोगों को शहीद किया? आज आप दुहाई देते हैं। उमर साहब ने बात की, इसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हर वक्त। आपने सुना होगा पार्लियामेंट में उमर साहब को, जब वो अमरनाथ लैंड रोक का मसला था, क्लियर क्रिस्टल क्लियर, कोई उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी उस तकरीर में, बिल्कुल साफ शब्दों में उसने बात की कश्मीरी की और कश्मीरी कौम की और आप लोगों की। और मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त जरूरत यह है कि जमात को मजबूत किया जाए, झंडे को मजबूत किया जाए, क़यादत को मजबूत किया जाए, वही हमारा जवाब होगा हमारे दुश्मन को। और मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर पूरा देंगे, जिस तरह आपने बाबा कौम शेर कश्मीर की क़यादत के पीछे पीछे चले, डॉक्टर साहब की क़यादत के पीछे पीछे चले, इसी तरह आप उमर साहब को मजबूत करेंगे और आगे चलेंगे और कामयाबी आपकी होगी इंशाअल्लाह रहमान। मैं आप उमर साहब को यहाँ गुजारिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो नारे दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इससे दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। धन्यवाद। जीत हमारी, जीत हमारी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, फख्र से बोलो। दुश्मन हारी, दुश्मन हारी, अच्छी सेने, अच्छी सेने, अलबन सेने, अलबन सेने, तू सेने, उमर साहब सेने, सही सेने, सही सेने। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नौजवान कायद उमर साहब, जनाब उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बगैर उमर साहब की तशरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, मेरे नहायती सीनियर और काबिल साथी जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान जोन सदर जनाब जावेद डार साहब, सूबाई नायब सदर साहब का डिप्टी स्पीकर जनाब नज़ीर गुरेजी साहब, बारामूला डिस्ट्रिक्ट सदर डॉक्टर सजाद शफी साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, एक साथी का नाम लेना मैं अपनी मजबूरी समझता हूं, नहीं तो खामखा यहां से डांट पड़ेगी। सोपोर असेंबली हलके के हमारे सेगमेंट इंचार्ज जनाब इरशाद कार साहब, ये नाम ये सबको सीखना पड़ेगा। इसके बाद हर कोई अपना एक बंदा आगे रखेगा जो कि टोकने का काम करेगा कि फलाने का नाम क्यों नहीं लिया। जब आप बाकी यहाँ किसी को बिठाओगे फिर आप सबके नाम लिए जाएंगे। फिलहाल इस बुजुर्ग साथी के खातिर इरशाद कार साहब का नाम लेता हूँ। बाकी यहाँ पे ओहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे
तमाम तंजीम के साथी भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। ये जावेद को पता है कि कितने मुश्किल से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। नज़ीर गुरेजी साहब तो कल रात को मशवरा दे रहे थे कैंसिल करने का। वो तो हमें पता है कि 3 दिन पहले ये प्रोग्राम कैंसिल हो ही गया था। मैं और मेरे बाकी साथी, नासिर साहब आज है नहीं, जम्मू में वो किसी प्रोग्राम के तहत गए थे। गाड़ी में हम बैठे थे, कहाँ जा रहे थे? हम कुलगाम जा रहे थे। तो अचानक जावेद का फोन आया और परेशान थे। तो नासिर इनसे बात करते हुए कहा कि क्या हुआ? कहा जनाब इंतजामिया ने हमें बुलाया और कहा कि प्रोग्राम मत करो। मैं पूछा ना क्यों, क्या हो गया? कोई हालात में कोई खराबी हुई है क्या? ऐसी कोई बात? कोई बिना वजह कहा कि नया प्रोग्राम कैंसिल। तो शुक्र है नासिर का थोड़ा बहुत असर रसूख अभी भी है, इधर उधर फोन वोन घुमा के तो प्रोग्राम की इजाजत हमें दी गई। लेकिन जो कल का प्रोग्राम है, बेचारे याकूब साहब ने बड़ी मेहनत की, तैयारी की, संग्राम में हमारा प्रोग्राम था, वो तो उन्होंने कैंसिल कर ही दिया। अब परसों इरशाद कार साहब का प्रोग्राम है सोपोर में। फिलहाल तो वो अभी हवा में लटक रहा है, करने देंगे नहीं करने देंगे, करना तो है, इजाजत होनी चाहिए ना। ये अजीब ही हाल है। ये पहली मर्तबा मैंने देखा है कि हम जैसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ जोड़ने के लिए और फिर एक साथ रखने के लिए 47 से लेकर आज तक कुर्बानियां दी। जब बात की तो मुल्क के आईन की बात की, जब जम्मू कश्मीर के मसले के हल की बात की तो कहा कि हल जो है वो मुल्क के आईन के 4 दीवारों के बीच में से निकल आना चाहिए। जब बात की तो अमन की बात की, जब बात की तो दोस्ती की बात की, भाईचारे की बात की। वो लोग जो आज लीडरी कर रहे हैं, कितने बार उन्होंने इलेक्शन के खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों को मजबूर करने की कोशिश की कि वो वोट में हिस्सा ना लें, इलेक्शन में हिस्सा ना लें। 96 में यही एक जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जिन्होंने बहादुरी से उस वक्त हालात का मुकाबला किया और कहा नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना होगा, हमें यहां पे जमहूरियत दोबारा कायम करनी होगी। इस तंजीम ने यहां हर लिहाज से कुर्बानियां दी। लेकिन आज हम ऐसी हुकूमत देखते हैं जिनकी मुकम्मल कोशिश सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही आवाज खत्म की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जबान पे ताला लगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडरों को तंग किया जाए। अब ठीक है ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, तो जरूरी है क्या हमें बंद करना? क्या जरूरी है हमारे प्रोग्राम कैंसिल करना? हमने क्या कभी माहौल बिगाड़ा है? हमने कभी क्या नौजवानों को कहा है कि पत्थर उठाओ और फेंको? हमने कभी यहां के लोगों को कहा कि बंदूक उठाओ और जाओ लड़ो? अरे हम वो लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जिसने हजरत बल में तकरीर की उस वक्त और कश्मीर के नौजवानों को कहा, नौजवानों अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं कुर्सी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ, इस बंदूक में सिर्फ और सिर्फ यहां तबाही लिखी हुई है।
سے لے کے آج تک 35 سال ہو گئے، بار بار ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے. بندوق نے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں لایا. روز ہم اپنے ہی کسی کو دفناتے ہیں، چاہے اس نے وردی پہنی ہو یا نہ پہنی ہو. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے، سنائے. اگر ہم نے حالات بگاڑنے ہوتے ہم 19 کے بعد بگاڑتے، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا، آج بھی ہم کہتے ہیں ہماری یہ لڑائی جو ہے یہ جتنی بھی دن چلے، ہم پرامن طریقے سے آئینی طور پہ قانون کا ساتھ لے کے اپنے حقوق کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنی وقار کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اپنی لڑائی جو ہے ہم جاری رکھیں گے. اس میں کیا غلط ہے؟ کیا جمہوریت میں ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا جمہوریت میں ہم اعتراض نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے؟ جب باقی کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ارے سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ سنایا بھی نہیں، آپ کو کیا پتا ہے وہ کیا کہیں گے؟ ممکن ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. تو پھر کیا ضروری ہے آپ کو میرے ساتھیوں کو پولیس تھانے بلانے کی؟ کل رات سے میرے ساتھیوں کو پولیس تھانے بلایا جا رہا ہے. پولیس کی طرف سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ یہ مت لکھو، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ یہ مت لکھو. کیا آپ کی دھمکی صرف نیشنل کانفرنس کے لیے ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر آپ نے کسی بی جے پی کے لیڈر کو بلایا، کل کو اگر اللہ نے چاہا اور فیصلہ ان کے خلاف جائے گا، اگر اس فیصلے کے خلاف وہ کل فیس بک پہ لکھنا شروع کریں گے، آپ کیا کرو گے؟ ہمیں تو تھانے بلا کے آپ دھمکی دیتے ہو، ان لوگوں کو آپ سر پہ چڑھاتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کہنے کے لیے یہ لوگ باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ جمہوریت کی ماں ہے، مدر آف ڈیموکریسی. لیکن یہ جمہوریت لکھن پور پار کرتے کرتے اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں. یہاں جمہوریت نظر ہی نہیں آتی. یہ ہماری سانجھا لڑائی تھی. بے شک سب سے پہلے ہم گئے سپریم کورٹ میں، لیکن شکر ہے اس میں باقی بھی آ گئے. 2-4 جماعت چھوڑ کے باقی سب مل کے کوشش ہوئی وہاں کہ ہم 370 کو دوبارہ بحال کریں. جو 5 اگست 2019 ہمارے ساتھ جو لوٹ ہوا، جو ہمیں دھوکہ دیا گیا، اس کے خلاف. اب آگے بھی 1 منٹ کے لیے اگر ہم مان کے چلے کہ ہمیں وہاں سے انصاف نہیں ملتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. سب سے بڑی پارٹی ہے. ارے بی جے پی کو کتنے سال لگے 5 اگست 2019 تک پہنچنے میں. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 2 فیصلے 370 کے حق میں سنائے. کیا بی جے پی والوں نے اپنا موقف چھوڑا؟ کیا وہ پیچھے ہٹے؟ جب سپریم کورٹ نے 1 بار نہیں 2 بار کہا کہ 370 صحیح ہے، انہوں نے اپنی سیاسی لڑائی جاری رکھی. کہنے کا مطلب میرا صرف یہی ہے کہ ہم دل چھوٹا نہیں کریں گے.
हम मायूस नहीं होंगे, हम सिर नहीं झुकाएंगे। पुरअमन तरीके से आईन और कानून का इस्तेमाल करके हम जम्मू कश्मीर को दोबारा वो मुकाम हासिल करके रहेंगे जो हमसे छीना गया। बेशक मुमकिन है इस लड़ाई में हमें वक्त लगे, अच्छी चीजों के लिए कभी कभार सब्र करना ही बेहतर होता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का यह भी फर्ज बनता है कि वो सोच समझ के अपनी बात सामने रखें, हर लफ्ज को तोल के रखें। हमें यहां लोगों के जज्बात से खिलवाड़ नहीं करना है, हमें यहां लोगों को उकसाना नहीं है, हमें यहां माहौल नहीं बिगाड़ना है, हमें हुकूमत को बहाना नहीं देना है कि वो हमारे नौजवानों को दोबारा पकड़ दकड़ का काम शुरू करे, क्योंकि हम कुछ दिन, हफ्ते, महीने के अंदर अंदर फिर बाहर आ ही जाते हैं। हमारे नौजवान जब ये पकड़ के ले जाते हैं फिर पता नहीं कब बाहर आते हैं। तो मैं अपने साथी खासकर नजीर, क्योंकि नजीर का खून पता नहीं गुरेज में ये क्या खाते हैं, सोच समझ के अपने हर अल्फाज को तोल के हमें लोगों के सामने पेश आना चाहिए। कहीं हम अपने ही हाथों, अपने ही मुंह से अपने इस लड़ाई में हम कहीं नुकसान ना करें, क्योंकि ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की लड़ाई नहीं है। रातों रात इसका हल नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमारी नीयत साफ रही, अगर हमारे इरादे साफ रहे, सही रहे, अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें रास्ता दिखाएगा और सही रास्ते पे क्या है वो नीयत जिनकी सही हो, इरादे जिनके सही हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलतम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। अरे हमारे इरादे पुख्ता हैं, पुख्ता हैं, और हमारी नजर अल्लाह ताला पे है। इन दो चीजों के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली वाले लाख कोशिश करें, कब नहीं कोशिश की इन्होंने हमें बिगाड़ने की। वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है ना कि हस्ती हमारी नहीं मिटती। नहीं तो शेर कश्मीर के वक्त से 53 तब से लेके आज तक कब इस जमात को मिटाने की साजिश नहीं हुई। लेकिन ये जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर इस झंडे को थमा के रखता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को फिर हिम्मत मिलती है आगे इस कारवां को ले जाने की। हर लिहाज से आज लोग परेशान हैं। जहां बड़े बड़े सियासी लड़ाइयों की बात होती है तो 370 हो, 35A हो, आईन की बात, वो तो अपनी जगह, लेकिन रोजमर्रा के मुश्किलातों में भी कोई कमी नहीं आई। जो मरकज की हुकूमत ने 2019 में यहां के लोगों को कहा कि आपकी तरक्की में रुकावट 370 है, नौजवानों को कहा आपके रोजगार में रुकावट 370 है,
मरकज ने कहा कि 370 हटते ही यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। कहां है वो दौर? कौन सा नया कारखाना लगा? कौन सा नया कॉलेज बना यहां के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए? कौन सा नया अस्पताल आया? कहने के लिए तो उन्होंने कहा कि हर साल 2 लाख नौजवानों को घर बैठे बैठे रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। कहां गए वो रोजगार के ऑर्डर? मुझे महीने हो गए अब ये प्रोग्राम करते हुए, एक जगह भी एक नौजवान खड़ा होकर ये नहीं कहा कि ना ये मेरे पास ऑर्डर है, आज मैं सरकारी मुलाजमत कर रहा हूं। जब कभी इन्होंने रोजगार के लिस्ट निकाले, उसमें धांधली हुई और इंक्वायरी बिठाई गई, मामला वहीं पर ठप। बिजली का हाल आपके सामने है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट। डिपार्टमेंट वाले सिर्फ घर में मीटर लगा रहे हैं, और मीटर भी ऐसा तूफान का स्मार्ट मीटर, यहां से पैसे भरते रहो, वहां से पीछे से बिजली निकलती ही नहीं है। पैसा निकलता है, बिजली नहीं निकलती। राशन कार्ड का हाल, राशन का स्केल काम करते 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 आज 5 किलो भी चावल नहीं नसीब है। फिर कहते हैं आटा ले लो। यही तो मुसीबत है ना जब हमारे हुक्मरान बाहर से आते हैं। अब इनको कौन समझाए ना, हम रोटी खाने वाले लोग नहीं हैं। चाय के साथ हम रोटी एक पीस जरूर खाते हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें चावल चाहिए होता है। चावल नसीब नहीं, चीनी कहीं नहीं, मिट्टी का तेल कहीं नहीं, गैस सिलेंडर की कीमत आसमान पे, बिजली ये देते नहीं है। मस्जिदों में गर्मी के लिए हम लकड़ी का इंतजाम करते थे, आज मस्जिदों के लिए लकड़ी का भी इंतजाम हुकूमत की तरफ से नहीं होता, नहीं होता। ऐनाब जो हुकूमत हमें मस्जिदों के लिए लकड़ी ना फराहम कर सके, वो हुकूमत किस काम का? फिर ये कहते हैं कि 80% लोग इनके साथ, तभी तो ये हर इलेक्शन से पीछे भाग रहे हैं। ये पहली मर्तबा मैंने कोई ऐसी हुकूमत देखी है इस मुल्क में जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराना चाहती। कितने वजीर आजम हमने देखे नरसिम्हा राव के बाद, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, वाजपेयी साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हर किसी की कोशिश रही कि किसी न किसी तरह यहां इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरियत कायम होनी चाहिए। ये पहली मर्तबा है जनाब नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं चाहती। असेंबली के इलेक्शन तो ये खा गए, अब तो पंचायतों का और बलदियाती इलेक्शन भी खा गए। परसों तक हमारी बहन मसरत, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि 5 साल पहले शुरू करते, 6 महीने पहले शुरू? चाहते नहीं है कि कहीं पे इनके खिलाफ कोई बात करें, लेकिन हम डरने वाले पीछे हटने। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है जनाब, हम यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करते रहेंगे और इंशाल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। अल्लाह ताला से हम मांगे कि कल के फैसले में हमारे लिए कुछ बेहतर ही लिखा हो, जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों को उसमें से कुछ राहत जिसकी हम उम्मीद रख रहे हैं वो मिले। बाकी सिलसिला चलता रहेगा। हमारे मुखालिफ तो हमला करते रहेंगे, बीच बीच में हमारे दोस्त भी हमला करते हैं। जवाब तो यहां से आ ही गया। मैं इस तू मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं।
इस उम्मीद के साथ कि हालात यहां बेहतर होते रहें, कभी ना कभी तो इनको इलेक्शन कराने होंगे, कराएंगे, उस वक्त बात करेंगे। आज ना कुछ लेने की बात है ना कुछ देने की बात है। मैं आपसे वोट ले नहीं सकता हूं, देने की कोशिश जरूर करूंगा। हमारे हिलाल अकबर लोन साहब बैठे हैं, जनाब मोहम्मद अकबर लोन साहब के फर्जंद अकबर लोन साहब की तबीयत ठीक रहती नहीं है, मदद करने के लिए हिलाल साहब है। हिलाल साहब थोड़ा बहुत आपके पास अकबर लोन साहब का CDF जो बचा हुआ है, इस प्रोग्राम की कामयाबी का शुक्रिया करने के लिए आपसे गुजारिश करता हूं कि जावेद साहब के साथ बैठ के थोड़ा सा रफियाबाद के लोगों के लिए आप अपना दिल खोल के इनकी मदद करिए, ताकि इनको भी लगे कि इनके पीछे कोई खड़ा है कि मदद करने के लिए। बाकी जावेद आपको, आपके तमाम साथियों को आज के इस कामयाब वर्कर कन्वेंशन पे मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा जल्दी इसी तरह हमें मुलाकात का मौका हासिल होगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Uçuşta sahibin sakin olun, parti dotarın olun, zimdarın olun, tamam वर्करन रबिया के इलाके में शुक्रिया अदा कामयाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ना, एक सेकंड। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में कल 370 का वर्डिक्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी? ठीक है। जिस उम्मीद से हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वही उम्मीद आज भी है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया 2019 में, तो इंसाफ हासिल जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं, वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर फैसला हक में नहीं आता है तो उसके तो लायामल क्या रहेगा? मैं अगर मगर में नहीं जाता हूँ। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। जो पुलिस आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। जो पुलिस प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं,